Good morning, everybody. Myself Sachin Pawar. Dear students, in the last classes we learned about the meaning of inventory and meaning of FIFO method and LIFO method as well as the meaning of the stores ledger account. Yes. Then in the today's lecture we go through with the problematic in which we learn how to prepare the store ledger account for the purpose of evaluate the stock or the inventory. Yes. Then this is one essential part for your RCUB examination. Yes. So one problematic question is compulsory. That may be from the FIFO method or LIFO method. Yes. So for 15 marks question. Yes. Then here we chosen the question, that is question number 10 from RCUB model question paper, that is April May 2014. Yes. Then this is the RCUB April May 2014 question paper model, but the same model being repeated in the recent periods. Amounts are changes, but model being as it is same. Okay. For example, same model repeated in the year of 2016, 18 as well as 2019. Yes. Then for your kind reference, this question is in your Dr. G.B. Balgara textbook, model question paper, RCUB, April May 2014. Yes. If you have the textbook, just go through with the textbook. Neither you may go through with the RCUB April May 2014 question paper. If you have not any question papers as well as the textbook, you just take down this question. Later words we go through with the solutions. Okay. Yes. First of all, we see the question what is given in the brief manner. Then later words we go through with the detailed manner. Okay. Yes. Then see, first of all question ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ, ಏನನ್ನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. Then see the particulars of purchases and issues of material P. Yes, of material P in a factory in January 2014 are as given below. Yes. So January 2014 ರಲ್ಲಿ material P that means it is the name of the material. Yes, ಆ material ಒಂದು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ P. Yes. ಸೊ ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯಾವುದು ಆಗಿರಬಹುದು, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ದಲ್ಲಿ P ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ P ದು ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಆದದ್ದು ಮತ್ತು ಇಶ್ಯೂ ಆದದ್ದನ್ನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್. ಫಸ್ಟ್ ಜನವರಿ 1 ಗೆ ಏನಾಗಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 1500 kg at rupees 24 per kg. ಎಸ್. ಸೊ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 1500 kg ಇದೆ. per kg ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 24 ಏನಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ per kg ಬೆಲೆ ಇದೆ. ಎಸ್. then next number 2, that is date ಎಷ್ಟು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇಟ್ ಏನಾಗಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ issued to production center 650 kg, production center ಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ 650 kg. then fifth purchased 400 kgs at rupees 25 per kg. yes. then later words ninth date ಏನಾಗಿದೆ issued to 300 kg ಅನ್ನು issued ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. then 10th purchased from suppliers ಪೂರೈಕೆದಾರರ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟು 200 kgs at rupees 27 per kg. so per kg ಎಷ್ಟು 27. then next see 12th date ಗೆ ಏನಾಗಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ sent to production center. yes. so sent that means issued ಕಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಎದಕ್ಕೆ to production center ಎಷ್ಟು kg 300 kg. then later words 14th ಏನಾಗಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ issued 410 kgs ಅನ್ನು issued ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. then later words bought from suppliers. yes. so bought is nothing but purchases from ಯಾರ ಕಡೆಯಿಂದ suppliers ಎಷ್ಟು 500 kgs at rupees 26 per kg. yes. then next 20th date ಏನಾಗಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ received from suppliers 300 kgs at rupees 25 per kg. yes. ಸೊ ಯಾರ ಕಡೆಯಿಂದ
ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಪೂರೈಕೆದಾರರ ಕಡೆಯಿಂದ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಎಸ್ ಲೆಟರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿ ಗೋ ಥ್ರೂ ವಿತ್ ದಿ ಡಿಟೇಲ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಜಸ್ಟ್ ದೆನ್ ಸಿ 25th ಏನಾಗಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ issued to production center 200 kgs. then next last ಏನಾಗಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ purchased 200 kgs at rupees 28 per kg. yes so this is the transactional information. ಇಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಗಳು ಏನಾಗಿದಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಂತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮಂತು ಜನವರಿ ಎಷ್ಟು 2014 ದಲ್ಲಿ ಆದಂತ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಗಳು. ಲಾಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದ ಅಂದ್ರೆ pricing of issue is to be done. yes pricing of issue is to be done on the basis on the PIPO basis. yes on the PIPO basis. PIPO means first in first out. yes first in first out basis. then ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ನಮಗೆ ಏನ್ ಕೇಳಿದಾನು ಮೇನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸಿ write up stores ledger. yes write up stores ledger in suitable format. in suitable format, this is the question given. yes so then very simple question is that. so in this question ಯಾವುದು return based transaction ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. yes so that is one simple format ದಲ್ಲಿ question ಇದೆ. so first of all ಈ question ಅನ್ನು solve ಮಾಡೋಣ. then later words the return based ಅಂತ ಯಾವ್ದಾದ್ರು question ಗಳಿದ್ರೆ we go through with that. okay so first of all we solve this question. then ಯಾರ ಹತ್ರ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಥವಾ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಇಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. then ಲೆಟರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಟೇಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಏನು, ಪರ್ಚೇಸ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತ, ಇಶ್ಯೂ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತ, we go through with the detailed manner. yes then just take down the question. yes now we solve that question. yes first of all take heading stores ledger under the PIPO method. stores ledger under the PIPO method. then next for that we require the columns. then take columns. first one date to indicate the dates of that transaction. ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಗಳನ್ನ ಡೇಟ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಡೇಟ್ಗೆ ಯಾವ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಡೇಟ್ ಕಾಲಮ್ ಬೇಕು. then after second column particulars or reference number. okay so this is one additional column or extra column. so ಎದಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ to produce the detailed information. so ಏನಾದರೂ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ದಲ್ಲಿ PO ನಂಬರ್ ಎಸ್ ಸೊ ಅಥವಾ SR ನಂಬರ್ ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಂದ್ರೆ ಸೊ ಆ ನಂಬರ್ ಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೋದು. ನೈದರ್ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಸಹಿತ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬಹುದು. ಇನ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು SR ನಂಬರ್ ಅಥವಾ PO ನಂಬರ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಎಸ್ then later words 3 broad columns required. so then which are they means see first one receipts, second issues and third balance. okay so next ಏನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 3 ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಡ್ ಕಾಲಮ್ ಗಳು ಬೇಕು. and that 3 broad columns again categorized into 3 parts. so ಮತ್ತೆ ಆ ಮೂರು ಏನ್ ಕಾಲಮ್ ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮೂರು ಪಾರ್ಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. that is quantity rate amount, quantity rate amount, quantity rate amount. yes that is common for all. so ಇಷ್ಟು ಕಾಲಮ್ ಗಳು ನಮಗೆ ಏನು ಇನ್ವೆಂಟರಿಯನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ or to evaluate the inventories. so we require these like columns. okay so then first of all take the columns, then later words we go through the solution. take the columns. yes over. yes. then see the question what is given. so the particulars of purchases and issues of material P in a factory in January 2014 are as given below. so January 2014 ರಲ್ಲಿ P ಅನ್ನುವಂತ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಿದೆ, ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಎಸ್ ಸೊ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋಣ. ಸಿ
2014 ಜನವರಿ 1ಗೆ ಏನಿದೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. January 1ಗೆ opening balance is there. So how much? 1500 kg. Yes. Then see, opening balance, that means direct ಆಗಿ opening balance ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. So then last month ಗೆ ಯಾವ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್. So as like that opening stock and closing stock. So financial statement ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಬಿಡಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ that is 1 year statement. But here ಮಂತ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ದಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಂತ್ ಗೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಆದ್ರೆ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಂತ್ ಗೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಂತ್ಲಿ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೋರ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಸ್. ದೆನ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸಿ ಜನವರಿ 1st ಗೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಇದು 2013 ಡಿಸೆಂಬರ್ 31st ಗೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ವಿಚ್ ಒನ್ ದಿಸ್ ಜನವರಿ 1st ಏನು ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31st ಗೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಇಸ್ 2014 ಜನವರಿ 1st ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನವರಿ 31st ಗೆ ಅಗೇನ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್. ಅಗೇನ್ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಲೆಟರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಫೆಬ್ರವರಿ 1st ಗೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫೆಬ್ರವರಿ 1st ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಒಮ್ಮೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಒಮ್ಮೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬದಲು ನಮ್ಗೇನು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಎಸ್. ದೆನ್ ಟೆಕ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಗೋಡಾವಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ ಥಿಂಕ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್. ಎಸ್. ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾವುದೇ ಮ್ಯಾನರ್ ದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದೆನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನು ನಮ್ಮ ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಅಥವಾ ಗೋಡಾವಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗಿ ಉಳಿದಿದೆ ಆಸ್ ಅ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಎಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕು. ದೆನ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಜನವರಿ 2014 ಡೇಟಾ ದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಟೇಕ್ ಜಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ಸ್. ದೆನ್ ಏನಾಗಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡ್ಯಾಶ್. ಎಸ್. ದೆನ್ ಎಷ್ಟು 1500 kg 1500 kg at rupees ಎಷ್ಟಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 24. Yes. So at rupees 24. So now ಈ 1500 ಗೆ into 24 ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. Then just multiply that. So 1500 into 24. So ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 36,000. 36,000. Then later words we close this transaction. ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ದೆನ್ ಲೆಟರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಸಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ issued to production center. Yes. So production center ಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ದೆನ್ ಸೊ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೆನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಗಳು ನಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಎಸ್. ಸೊ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಎಸ್. ದೆನ್ ಸಿ then if you seen that the business organizations then ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ the number of departments are there.
Okay, so then that each departments assign the separate or different task or separate work. Okay, so ನಾವು ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ತಗೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಹಲವಾರು ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳಿರ್ತಾವು. ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ಒಂದೊಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ವಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೆಪರೇಟ್ ಆದಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಬಿಡಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆರ್ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಬೇಸ್ಡ್. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಎರಡು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತವು. ಸೊ ಅವು ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಈಸ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಒಂದು ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಅನದರ್ ಒನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ದೆನ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅದ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಸ್, ಥಿಂಕ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್. ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು, ನಾವು ಅದ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಆದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದರ ಕಾರ್ಯ ಏನು, ಜಸ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ದಿ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಗಳನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದು. ಅಂಡ್ ಆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಂತ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದು, ಎಸ್, it stores that raw material into warehouses or godowns. Okay, so ಆ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಗಳನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದಂತ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತ, ತನ್ನ ಗೋಡೌನ್ ಅಥವಾ ವೇರ್ ಹೌಸಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗಿ ಇಡತ್ತ. ದೆನ್ ಲೇಟರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ how much units are required by production department, that much units are survived by the purchasing department. Yes, so ಎಲ್ಲಾನು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಇಡುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಲಾಜಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇದ್ರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆದಂತ ವರ್ಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಗಳು ಆಗ್ತವೆ, ಹೌದಲ್ಲ. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಇಡತ್ತ, ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಗಳನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಡತ್ತ. ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ಗಳು, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ, ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟಷ್ಟು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಗಳನ್ನ ಇದು ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಸರ್ವೈವ್ ಮಾಡತ್ತ. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಎಸ್, ಸೊ ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಅಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಸಿ ಏನ್ ಹೇಳತ್ತ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇಟಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಎದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ. ದೆನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದಿಂದ ಯಾವುದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಥಿಂಕ್ ಆಸ್ ಅ ವಿ, ನಮ್ಮಿಂದ ಏನಾಗಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳು ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗಿದವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮಿಂದ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಥವಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾವು, ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವೇನ್ ಎಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಕಾಲಮ್ ದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ದೆನ್ ಲೆಟರ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಇನ್ನ ಏನಾದ್ರೂ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಗಳನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ರಿಸೀವ್ ದಿ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನ ಏನ್ ತಗೋತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ತಗೋತೀವಿ ಅಥವಾ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ. ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಂಡ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸಪ್ಲೈಸ್. ಎಸ್, ಸೊ ಇಷ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ದೆನ್ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಎಸ್, ದೆನ್ ಇಶ್ಯೂ ಕಾಲಮ್ ದಲ್ಲಿ ಬರಂತ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಡೇಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನಾಗಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಎಸ್, ಸೊ ದೆನ್ ಇನ್ನ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಷ್ಟು, ಸೇ 650 kgs 650 kg ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ದೆನ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಏನ್ 1500 kg ಇದೆಯಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಈ 1500 kg ಇಂದ 650 ಅನ್ನ ರಿಶ್ಯೂಡ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ 650 kg ದೆನ್ ರೇಟ್ 24, ದೆನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ 650 into 24 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 15,600. 15,600. ದೆನ್ ಲೆಟರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌ ಟು ದಟ್, ಸಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಎಷ್ಟಿದ್ದು ರೀ
1500 kg is the raw material. So out of that 1500, now we issued how much? 650 units or 650 kgs to whom? To the production department. That's why then ಹೀಗಾಗಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಉಳಿಲಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ಗಳು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆದವು ಅಥವಾ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದವು. Then how much? 1500 minus 650. 650 ಅನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದೀವಿ. That's why deduct that 1500 minus 650. So balance ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 850, rate 24, then multiply with that in 24, then balance ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 20,400. then later words close this transaction. Okay, per transaction ಅನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. then later words see fifth date ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ purchased ಆಗಿದೆ. yes, then see fifth date ಏನಾಗಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ purchases. yes, then see purchases, that means see very simple. then ಒಂದು ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಸ್ಟೋರ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಿಡಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಮಗೇನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಂದ್ರೆ it is entirely based on the materials or inventory. yes, so ಯಾವ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಗಳನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, we issued the raw material. so ಪರ್ಚೇಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಗಳು ಏನು ಬರ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಗಳು ಏನ್ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ, ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮಿಂದ ಏನಾದ್ರು ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಶ್ಯೂಸ್ ದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಎಸ್, ಸೊ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಗಳು ಬಂದದ್ದು, ಹೊರಗಡೆ ಹೋದದ್ದು, ಇಷ್ಟರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆನೆ ಈ ಸ್ಟೋರ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಎಸ್, ಸೊ it is very simple. then see purchases ಆಗಿದೆ. purchases ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, raw material ನಮಗೆ ಬಂದು ಅಂದ್ರೆ we issued the raw materials. that's why take into the receipt column. so how much we issued? 400 kgs at rupees 25 per kg. then this is a 400 rate 25. so multiply that ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 10,000. that means 400 into 25 is to 10,000. 10,000. then again ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಹೌ ಟು ದಟ್? see already we have the last transaction ಗೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಉಳಿದಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ದಲ್ಲಿ 850 kg ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ 850 kg ಅನ್ನ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 850 into 24 as it is, then 20,400. then later words present transaction value ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. that is 400 into 25, then value becomes 10,000. then close this transaction. okay, ಈ ರೀತಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಎಸ್, then see next 9th ಡೇಟ್ ಏನಾಗಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಎಸ್, ಇಶ್ಯೂಡ್ ಆಗಿದೆ. that means ಪರ್ಚೇಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ನಮ್ಮಿಂದ ಏನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಹೋಗಿದೆ. then take into the issued column. so date 9 ಏನಾಗಿದೆ ಅದರದ್ದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. that is issues. so then is receipt column nil. then next into issues 300 kg. yes, 300 kg. then sir ಇಲ್ಲಿ 1500 kg ಇದ್ರೆ 650 kg ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 1500 ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಎಸ್, ಸೊ ದೆನ್ ಅದು ಒಂದೇ ಸಿಂಗಲ್ ಇತ್ತು, ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಗಳಿದಾವಲ್ಲ, ಹೌದಾ, ಕೇಳಬಹುದಲ್ಲ? ದೆನ್ ಸಿ ಆ ಎರಡು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಯಾವ ಲಾಟ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದಿಂದ ಐದರ್ 850 ದಿಂದ ಆ 300 ಕೊಡಬೇಕು, ಆರ್ 400 ದಿಂದ ಆ 300 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಕೆಜಿ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ವಶನ್ ಅರೈಸಸ್. ಎಸ್, so very simple, we are following the FIFO method. We are following the which method? The FIFO method. FIFO means first in first out. First in first out, that means ಯಾವ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆಯೋ ಆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ಕಳಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಎಸ್, ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ
ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಆ ವಿಡಿಯೋನ ಯಾರು ನೋಡಿಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ವಿತ್ ದಟ್. ಎಸ್, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಎಸ್, ದೆನ್ ಅದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು 300 kg ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಪರ್ ಪಿಕೋ ಬೇಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಟ್ ದಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನಾದ್ರೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಉಳಿತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಟ್ ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಎಸ್, ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಟ್ ದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 850 ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಶ್ಯೂ ಹೌ ಮಚ್ 300 kg. then 300 kg cover the 850. yes, so 850 ಅಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. why? because 300 is less than 850. yes, that's why entire kg ಗಳನ್ನ entire 300 kg ಅನ್ನು ಕೊಡಬಹುದಲ್ಲ 850 ದಿಂದ. yes, so ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ರಿ. then ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 300 into ಎಷ್ಟು 24. so then rate is same. 850 ಮುಂದಗಡೆ ಏನು ರೇಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ that 24 as it is same. then ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 300 into 24. so ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 7200. then later words we close this transaction. how to that? see, 850 ಅಲ್ಲಿ 300 ಅನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಹೀಗಾಗಿ 850 ಉಳಿದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು. then how much deducted? 300. that's why balance ಎಷ್ಟು ಉಳಿಯುತ್ತೆ 550. rate 24 as it is common. then ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 550 into 24 ಎಷ್ಟು 13200. then later words this 400 as it is common drag ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ 400 ದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿಲ್ಲ. that's why take as it is 400 into 25 10000. then close this transaction. yes, ಈ ರೀತಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಗಳನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. then only simple thing is that ಏನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದ್ರೆ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. yes, then see then next date 10th ಡೇಟ್ ಏನಾಗಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 10ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್. ಸೊ ಯಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ರೀ? ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಾಗಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಎಸ್, ಸೊ ದೆನ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದು? ವಿ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್. ಎಸ್, ಸೊ ವಿ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಬಂತು. ಸೊ ನಮಗೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ದಿ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್. that's why ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ ಅರ್ಥ ಕ್ಯಾಶ್ ಹೋಯ್ತು, ಕ್ಯಾಶ್ goes out, but what we received the material. then store ledger fully related with the what? the materials. that's why material received ಆದ್ರೆ ಆ received ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ? into the receipt column. yes, then take so date 10 ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ purchases. so ಎಷ್ಟು ಕೆಜಿ purchases ಆಗಿದೆ? see 200 kg. yes, 200 kg at the rate 27. yes, so per kg ಗೆ 27 ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. then 200 into 27 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 5400. then later words close this transaction. ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಗೆ ಅಗೇನ್ ಎರಡು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಗಳು ಇದಾವೆ ಇನ್ನು ಬಾಕಿ. ಆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. that is 550 into 24 13200. then later words 400 into 25 10000. then ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. that is 200 into 27 then 5400. then lastly close this transaction. okay, so like this ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ per transaction ಅನ್ನ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಎಸ್, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 12th ಏನಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ sent to production center. ಎಸ್, ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ಯಾವ್ಗೆ? ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಗೆ. ಎಸ್, ದೆನ್ ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳ್ರಿ, ನಮ್ಮಿಂದ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಥಿಂಕ್ ನಮ್ಮಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಯರ್ ವಿ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ನಮ್ದು ಒಂದು ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. as think as a practical
ಸೊ ನಾವು ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಳಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಸೊ ನಮ್ಮಿಂದ ಹೊರಗೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಹೋಯ್ತೋ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಬಂತು, ಎಸ್ ಹೊರಗೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, that's why we take that into the issues column. Yes, how much units? Yes, see yes to 200 kgs. So yes, so sorry, yes to 300 kgs. 300 kgs ಅನ್ನ ಎಷ್ಟು ಕಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಡೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಟೋಲು sent is nothing but what the issues. So issues ಎಷ್ಟು 300 kg. Then take into the issues column kg ಎಷ್ಟು 300 ಸಾರಿ ಟೇಕ್ 300 ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದಿ 3 ಲಾಟ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಲಾಟ್ ದಲ್ಲಿ 550 ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾಟ್ ದಲ್ಲಿ 400, ಥರ್ಡ್ ದಲ್ಲಿ 200. ಎಸ್, ಸೊ ಅಗೇನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅರೈಸ್, ಯಾವ ಲಾಟ್ ದಿಂದ ಕೊಡಬೇಕು. ಎಸ್, ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದನು, ವಿ ಆರ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದಿ ಪಿಪೋ ಮೆಥಡ್. ಪಿಪೋ ಮೆಥಡ್ ದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಟ್ ದಿಂದ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನಾದ್ರೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾಟ್ ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾಟ್ ದಲ್ಲಿನೂ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾಟ್ ದಿಂದನೂ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಲಾಟ್ ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಎಸ್, ಸೊ ಆದ್ರೆ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಟ್ ದಲ್ಲಿ 550 ಇದೆ. So now issue ಮಾಡಿದ್ದು 300 kg, then that 300 kg covers under the 550. Why? Because 550 is more than that 300 kg. That's why ಎಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ಎಲ್ಲ kg ಅನ್ನ at a time ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ from first lot. Yes, then take, that's why ಎಷ್ಟು 300 into rate 24, that is common. Then take 300 into 24 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 7200. ದೆನ್ ಇನ್ನ ಈ 550 ಎಲ್ಲಿಂದ 300 ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದೀವಿ, ದಟ್ಸ್ ವೈ 300 ಈ 550 ದಿಂದ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಸೊ 550 ಮೈನಸ್ 300, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಉಳಿಯುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 250. ಎಸ್, 250 ಅಂಡ್ ರೇಟ್ 24. ದೆನ್ 250 into 24 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 6000 ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಲೆಟರ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಇವು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಗಳು ಎರಡು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಗಳಿದಾವಲ್ಲ, ಒಂದು 400 kg 200 kg, ಇವುಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಸ್, ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ದಟ್ 400 20 into 25 10,000. then 200 into 27 5400. then letter words, close this transaction. Okay, yes. then see next transaction 14th ಏನಾಗಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ issued. yes, so date 14 ಏನಾಗಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ issued. how much kgs? 410 kgs. yes, then again ಏನಾಗಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ issued production center ಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. that's why date 14, so issued ಎಷ್ಟು, then 410 kg. yes, 410 kg ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದೀವಿ. then ಹಾಗಾದ್ರೆ yes, here is the interesting, see ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಏನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು 12th ಡೇಟ್ ವರೆಗೆ ಏನೇನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಅವೆಲ್ಲಾನು ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಟ್ ದಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ 410 kg ಇದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಟ್ ದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ 250 kg. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಹೀಗಾಗಿ 410 ಎಲ್ಲಾನು ಈ 250 ಇಂದ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಪಿಪೋ ಮೆಥಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಲಾಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಏನಾದ್ರೂ 410 ದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಉಳಿಯುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಾಕಿ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ, ಆ ಕೊಡುವಂತ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾಟ್ ದಲ್ಲಿನೂ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಲಾಟ್ ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಎಸ್, ಸೊ ಹೌ ಟು ದಟ್, ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಟೋಟಲಿ 410 kg. ಔಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಟ್ ದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮಗೆ 250 kg. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ 250. ಸೊ ಎಷ್ಟು 250, ದೆನ್ rate as it is 24, then 6000. yes, then presently ಎಷ್ಟು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ 250 ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ,
ಸೊ ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. ದೆನ್ 400 ಟೋಟಲಿ 410 ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಔಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಟ್ ದಿಂದ 250 ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಡಿಡಕ್ಟ್ ದಟ್ ಮೈನಸ್ 250. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಉಳಿಯುತ್ತೆ 160 kg. ಎಸ್ 160 kg ಉಳಿತು. ಆ 160 kg ಅನ್ನ we have to issue that 160 kg from second lot. Second lot ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡ್ರಿ 400 kg. So 400 kg is more than 160. Yes. So ಹೀಗಾಗಿ 160 covers under the 400. That's why entire 160 ಅನ್ನ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ from 400. That's why take that 160. Then rate here take 400 rate ಎಷ್ಟಿದೆ 25. That is 160 into 25 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 4000. Then later words ಇನ್ನೇನು ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಾಕಿ ಉಳಿಯುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಎಸ್. ಸೊ ಸಿ 250 ಎಲ್ಲವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್. ಎಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್. ದೆನ್ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾಟ್ ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ ಆಫ್ 400 ವಿ ಇಶ್ಯೂಡ್ 160 ಯೂನಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ 400 ಪೈಕಿ 160 ಯೂನಿಟ್ ಗಳನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಅಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಡಿಡಕ್ಟ್ ದಟ್. ಎಸ್. ದೆನ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಡಿಡಕ್ಟ್ ದಟ್ 160 from 400. That is 400 minus 160. The balance being 240 kgs. Yes, 240 kg and rate being same 25. Then 240 into 25 how much 6000. Yes, 6000 ಬರುತ್ತೆ. Then later words in third lot ದಲ್ಲಿ as it is ಅದರ ಥರ್ಡ್ ಲಾಟ್ ದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿಲ್ಲ. That's why as it is drag ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. That take that 200 into 27 5400. Then close this transaction. Yes, like this. So ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಪರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಎಸ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಡೇಟಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ 17th ಡೇಟ್ಗೆ ಬಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್. ಎಸ್. ಸೊ ದೆನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಒಮ್ಮೆ ಇಶ್ಯೂ ಹೇಳಿದಾನು, ಒಮ್ಮೆ ಸೆಂಟ್ ಹೇಳಿದಾನು, ಒಮ್ಮೆ ಪರ್ಚೇಸಸ್, ಒಮ್ಮೆ ಬಾಟ್. ಎಸ್. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ದಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ. ಎಸ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಟ್. ಎಸ್. ಸೊ ಬಾಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ದಿ ಪರ್ಚೇಸಸ್. ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ದಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್. Okay, that's why ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದು receipt column. Then take date 17th. That is what is nothing but what purchases. So purchases ಎಷ್ಟಾಗಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 500 kgs at rupees 26 per kg. Then 500 into 26 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. Let's calculate that 500 into 26. So ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 13,000. ಲೇಟರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಗಳು ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿ ಇದಾವೆ. ಎಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅವುಗಳನ್ನ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೇಟರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬರೀಬೇಕು. ದೆನ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ 240 into 25 6000 as it is. Then next 200 into 27 5400. Then later words present transaction 500 kg ಇದೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. Take that 500 rate 26 and value 13,000. Then close this transaction. Yes, like this transaction ಅನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. Then next 20th ಏನಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಶೂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್. ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ರಿಶೂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದೆನ್ ರಿಶೂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್. ಎಸ್. ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ರಿಶೂಡ್ ಆಗಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ರಿಶೂಡ್ ಆಗಿದೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಸೊ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯಾರಿಗೆ ರಿಶೂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಸ್ ನಮಗೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ರಿಶೂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ರಿಶೂಡ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಮಗೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಶೋ ದಟ್ ಇಂಟು ದಿ ರಿಸಿಟ್. ನಮ್ಮಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಯ್ತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇಶ್ಯೂಸ್ ದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಎಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಸ್ಟೋರ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ. ಎಸ್. ದೆನ್ ಸಿ
ದೆನ್ ಯಾವ ಡೇಟ್ಗೆ 20th ಗೆ ಏನಾಗಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಶ್ಯೂ ಆಗಿದೆ. ರಿಶ್ಯೂ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಏನು ರಿಶ್ಯೂ ಯಾವಾಗ ಆಗತ್ತಾ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರಿಶ್ಯೂ ಆಗತ್ತಾ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಟ್ ಇಸ್ ದ purchases. So then how much 300 kgs at rupees 25 per kg. Yes, at rupees 25 per kg. Then that is 300 into 25 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 7500. Then later words close this transaction. So ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು 17th ಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಏನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಾಕಿ ಇದ್ವಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅವುಗಳನ್ನ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಫ್ಟರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಟೇಕ್ 240 into 25 into ಎಷ್ಟು is equal to 6000 as it is. Then 200 into 27 5400. Then 500 into 26 so ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 13000. Then later words take this balance 300 into 25 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 7500. later words we close this transaction. Yes, ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. then next see next ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 25th ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಒನ್ ಏನು issued to production center 200 kg. yes, so production center ಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಷ್ಟು 200 kg. then issue column ದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ take 25th issues. so then this is the dash. so how much issues 200 kg. yes, 200 kg. again ಫಸ್ಟ್ ಲಾಟ್ ದಿಂದ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಉಳಿದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾಟ್ ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಬಟ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಟ್ ದಲ್ಲಿ ಏನು ಎಷ್ಟಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 240 kg ಇದೆ. 240 is more than 200 kg. ಹೀಗಾಗಿ 200 kg ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ 240 ಅಲ್ಲಿ. yes, obviously right. that's why 200 ಅನ್ನ ಎಂಟೈರ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. that's why take 200. then rate becomes it is a 25. then multiply that. so ಎಷ್ಟು 200 into 25 ಎಷ್ಟು 5000. then again close this transaction close ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಟ್ ದಲ್ಲಿ 240 kg ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಗಳು ಇದ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ. yes, then ಆ 240 ದಿಂದ 200 ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದೀವಿ. 200 ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ 200 240 ದಲ್ಲಿಂದ 200 ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. that's why deduct that. ಎಷ್ಟು ಉಳಿಯುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 40 ಉಳಿಯುತ್ತೆ. 40 kg 240 minus 200 40. then rate becomes the same 25. then 40 into 25 so ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 1000. then later words so then ಇವು ಮೂರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿಲ್ಲ. that's why ಇನ್ನು ಸ್ಟಾಕ್ ದಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ ಇವು as it is ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. that is 200 into 27 so ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 5400. the next 500 into 26 13000. next 300 into 25 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 7500. so ಇಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. then next ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. then see ಲಾಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 31st ಗೆ ಡೇಟ್ 31st ಗೆ ಏನಾಗಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಏನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್. yes, so ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದರು. how much 200 kg at rupees 28 per kg. 1 kg ಗೆ 28 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದರು. that's why take that purchase. that means we issued the amount. yes, then take that purchases. so ಎಷ್ಟು 200 kg 200 into 28 so then multiplication ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ 200 into 28 so ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 5600. then later words we close this transaction. then again ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇವೇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಗಳು ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಏನು ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳು ಲಾಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ದಲ್ಲಿ ಇದಾವಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅವುಗಳನ್ನ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಲೇಟರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. yes, then see so ಎಷ್ಟು 40
into 25, that is 1000. The next 200 into 27 is to 5400. The next 500 into 26, that is 13,000. The next 300 into 25 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 7500. ಲೆಟರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ 200 into 28, so value becomes 5600. Then close this transaction as well as close this store ledger account. So ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟೋರ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಸ್ ಎ ಸಮರಿ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಆಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳು ಉಳಿದವಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಡೇಟಿಗೆ 31st ಜನವರಿಗೆ ಏನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಉಳಿದಿದೆಯಲ್ಲ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸೊ ಅದು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ವಿ ಚೆಕ್ ದಟ್. ಸಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಎಸ್, ಸೊ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಾ ನೋಡೋಣ. ದೆನ್ ಹೌ ಟು ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಿ ದಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ದೆನ್ ರೇಟ್ ಅಂಡ್ ಅಮೌಂಟ್. ಎಸ್, ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ಫೈಂಡ್ ದಟ್ ಸಿ ಹಿಯರ್. ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ 40, ದೆನ್ ರೇಟ್ 25, ದೆನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ 1000 as it is copy paste. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, ಸಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ as it is ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 200 into 27, ದೆನ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 5400. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 500 into 26, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 13,000 ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಲೆಟರ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಸೊ 300, ಸೊ ಎಷ್ಟು 25, ದೆನ್ 7500. ಸೊ ದೆನ್ ಲೆಟರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 200 into 28, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 5600. ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಸಿ 1000 ಪ್ಲಸ್ 5400 ಪ್ಲಸ್ 13,000 ಪ್ಲಸ್ 7500 ಪ್ಲಸ್ 5600. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 32,500. ಎಸ್, 32,500 ಏನ್ ಬರುತ್ತಾ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತಾ. ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಗೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. therefore closing balance equals to 32,500. yes, this is the answer. yes, so 31st ಗೆ ಜನವರಿ 31st ಗೆ ಇದೇನಾಯ್ತು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು 1500 kg. ಎಷ್ಟು 1500 kg ಏನು ಯೂನಿಟ್ ಅಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿತ್ತು 36,000. ದೆನ್ 36,000 ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 32,500. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೆಬ್ರವರಿ 1st ಗೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಎಲ್ಲಿಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಟೋರ್ ಕೀಪರ್ ಅನ್ನುವಂಥವ್ರು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಅದಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ವೆಸ್ಟ್ ಫಾಲ್ ಆರ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಏನು ಮಟೀರಿಯಲ್ ವೆಸ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ದಲ್ಲಿ ಏನು ಶಾರ್ಟೇಜ್ಗಳಾಗಬಾರ್ದು. ಎಸ್, ಸೊ ಆರ್ ಟು ಏನು ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಮಟೀರಿಯಲ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿನೂ ಖರೀದಿ ಆಗಬಾರ್ದು, ಜಾಸ್ತಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ಗಳು ಕಡಿಮೆನೂ ಖರೀದಿ ಆಗಬಾರ್ದು.
ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಏನು ಸ್ಟೋರ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಬಿಡಿಸಲಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಹೇರ್ ಇನ್ ದಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿ ಬಿಡಿಸ್ತಾನಲ್ಲ ಆ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಕೀಪರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅದರ ಡೀಟೇಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಎಸ್ ಸೊ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಈ ರೀತಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೆ ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಮಾಡೆಲ್ ದಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾವ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾವ. ಬಟ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಐದರ್ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ಗೆ ಅಚೀವ್ ಸಿಲೆಬಸ್ಗೆ ಪಿಪೋ ಅಂಡ್ ಲಿಪೋ ಎರಡೇ ಮೆಥಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಐದರ್ ಪಿಪೋ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಆರ್ ಲಿಪೋ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ. ಎಸ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಿಪೋ ಬೇಸ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಇದರಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ದೆನ್ ಲೇಟರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿ ಗೋ ಥ್ರೂ ವಿತ್ ದಿ ಲಿಪೋ ಮೆಥಡ್. ಎಸ್ ಸೊ ದೆನ್ ಇಷ್ಟು ಬಿಡಿಸಬೇಕು. ದೆನ್ ಲೇಟರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಬಿಡಿಸಿದಂತ ನಮ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಸರಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಸಿ ದೆನ್ ನಿಮ್ದು ಯಾವುದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ವಿ ಬಳಿಗಾರ್ ಬುಕ್ದಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮರಿ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಸಮರಿದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಲಾಸ್ಟ್ 32,500. ಚೆಕ್ ದಟ್ ಆನ್ಸರ್ 32,500. ಎಸ್ ದೆನ್ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಂತ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟ್ ಇದೆ. ಎಸ್ ದೆನ್ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕೇವಲ ಸಾಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಸರಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಟು ಸ್ಕೋರ್ more. Okay, yes. Then this is about the today's class. Then in the next class we go through with the next one different problem. Yes. Okay, take it there. Thank you.